If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Lord, we need your healing because our nation is in crisis. We see chaos and confusion and fighting all around us. But thank you, Lord, that you have shown us the way, the answer to put an end to this. Move your people to pray and intercede for our nation and leaders, so you will not allow us to be destroyed by our enemies. Your word declares that blessed is a nation whose God is the Lord. Turn our hearts to you. Forgive us for passing laws that violate your word, for embracing perversion and other sins as the norm. Forgive us, Lord. Uncover any deceit and corruption in our government and bring it to light for the world to see, so they will know that you are Lord. Help us to understand that being in right standing with you will bring peace to our nation and our lives. Save our government leaders and let them seek your wisdom in every situation. Put the fear of the Lord in them so they would turn away from evil. Lord, we ask that you would restore order and set things right. Your word says that nothing can prevent your plans for our nation and the world. We trust in you, Lord. We take comfort in knowing that your plans are better than any plans we can make for our own lives, because you are infinitely wise. We may not understand your ways today, but we trust that you are truly working things out in the best possible way for our good. Lord, you are unchanging, faithful, and good, and your love draws us to you. Thank you that you began a good work in us, a good work in our church, and you alone are able to complete it. Our hope is in you, Lord. And Lord, we lift up Bakjip Sanin to you. Lord, be with him. Give him your peace and comfort. We pray for healing, a full recovery. Give him strength as he goes through his recovery after surgery, Lord. Just ask that you be with him, and may he know that you are with him, Lord. And we pray all these things in your name. Amen. 읽겠습니다. 욥기 23장 전체를 읽겠습니다. 욥기 23장 1절부터 17절 말씀인데 제가 읽겠습니다. 주일학교는 저 오른쪽 옆으로 가서 또 할 수 있도록 하죠. 욥이 대답하여 이르되 오늘도 내게 반항하는 마음과 근심이 있나니 내가 받는 재앙이 탄식보다 무거움이라. 내가 어찌하면 하나님을 발견하고 그의 처소에 나아가랴. 어찌하면 그 앞에서 내가 호소하며 변론할 말을 내 입에 채우고 내게 대답하시는 말씀은 내가 알며 내게 이르시는 것을 내가 깨달으랴. 그가 큰 권능을 가지시고 나와 더불어 다투시겠느냐? 아니로다. 도리어 내 말을 들으시리라. 거기서는 정직한 자가 그와 변론할 수 있은즉 내가 심판자에게서 영원히 벗어나리라. 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수 없구나. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 내 발이 그의 걸음을 바로 따랐으며 내가 그의 길을 지켜 치우치지 아니하였고 내가 그의 입술의 명령을 어기지 아니하고 정한 음식보다 그의 입의 말씀을 귀히 여겼도다. 그는 뜻이 일정하시니 누가 능히 돌이키랴. 그의 마음에 하고자 하시는 것이면 그것을 행하시나니 그런즉 내게 작정하신 것을 이루실 것이라. 이런 일이 그에게 많이 있느니라. 그러므로 내가 그 앞에서 떨며 지각을 얻어 그를 두려워하리라. 하나님의 나의 마음을 약하게 하시며 전능자가 나를 두렵게 하셨나니 이는 내가 두려워하는 것이 어둠 때문이나 흑암이 내 얼굴을 가렸기 때문이 아니로다. 아멘. 저와 여러분 욥이 누군지를 잘 압니다. 욥의 고난은 욥하면 그 욥의 고난을 상징하듯이
잘 알고 있습니다. 또 욥의 답답함도 잘 알고 있습니다. 최근에 일어나는 저희 성도님들과 주위에서 이런 많은 안타까운 소식을 들으면서 하나님 앞에 질문하게 되었습니다. 하나님은 선하신데 그것은 절대 부정하지 않는데, 그리고 하나님께서 하신 일에 대해서 반드시 복이 될 것도 결론은 이미 알고 있는데, 결론까지 가는 그 과정 속에서 뭐 할 말이 없어요. 해줄 수도 없고요. 부정하지 않고 부인하지 않는데, 그렇다고 해서 지금 이 부분들을, 이 답을 두고 어떻게 말해줄 수가 없어요. 할 수 있는 유일한 말은 기도하고 있습니다 외에는 어떻게 더 해드릴 수가 없어요. 새벽마다 우리 성도님들을 위해서 안타까운 심정으로 기도하면서 어떻게 해야 합니까, 하나님? 어떻게 이 과정들 속에서 주시는 하나님의 은혜 가운데 우리가 힘을 얻고 하나님의 위로 가운데 회복의 기쁨을 함께 누릴 수 있겠습니까? 그런 중에 다시 욥을 읽게 되었습니다. 욥기 1장 1절부터 보면 욥에 대한 설명이 이렇게 나옵니다. 우스 땅에 욥이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자라고 기록하고 있습니다. 욥은 완벽한 자였어요. 하나님을 경외함도 당대 가장 훌륭한 자였습니다. 하나님의 선하심을, 또 그 죄를 조금이라도 들면 하나님 앞에 용서를 구하고, 그가 많은 하나님의 축복 가운데 자녀의 축복과 물질의 축복과 그 이름의 존귀함이 그 동방 그 지역에서는 가장 귀한 자로, 하나도 부족함이 없는 완벽한 하나님의 사람이었었습니다. 그에게 하나님께서 주신 자녀들도 아들 7과 딸 3이 있었습니다. 이러한 욥에게 순식간에 자식을 모두 잃고 재산과 건강 또한 모두 잃게 되는 사건이 갑작스럽게 일어난 것이에요. 성공이 하나님의 축복이요, 하나님의 축복이 임한 사람은 곧 하나님의 의인이라고 인정받은 사람이라고 알고 있었던 당시의 사람들은 욥의 그 부와 욥의 성공을 통해서 하나님이 인정한 사람이구나, 그리고 하나님이 인정한 사람답게 참 귀하구나, 그렇게 여기면서 존경을 했었는데, 어느 날 갑자기 일어난 욥의 집에 그 사건들은 우연이라고 보기에는, 그 다음에 그냥 일어난 하나의 사건이라고 보기에는 너무도 심한 사건이 일어난 거예요. 자녀들이 하루아침에 몰살당해, 다 모여있는 자녀들이 몰살당합니다. 모든 가축들이 빼앗깁니다. 집은 다 불탑니다. 모든 재산과 자손을 잃고 자기의 육신의 몸도 병들어지는 일들이 갑자기 홍수처럼 다 몰려든 거예요. 욥의 모습을 보면서 하나님의 축복받은 의인이라고 생각했던 많은 사람들이 또 욥에 일어나는 그 사건을 보면서 우리는 모르고 있었지만 이러한 일들은 그냥 예사롭게 일어날 일들이 아니야. 우리는 모르고 있었지만 아마도 하나님 앞에서 그는 분명히 뭔가 범죄한 것이 있을 거야. 그러면서 이제 그의 친구들이 와서 욥에게 하는 말들이 있습니다. 욥은 너무너무 답답한 거예요. 진짜 없는데. 세상은 결과로서 과정을 판단하고 욥을 정죄하고 있습니다. 욥은
변명할 수 없는 결과로 인하여 이 뭐라고 설명할 수 없는 그냥 답답함이 있을 뿐입니다. 아무리 말을 하더라도 뭐 어떻게 답을 줄 수가 없어요. 특별히 오늘 제가 3명의 욥의 친구들이 욥에게 했던 그 말들을 통해서 일어나는 욥의 토로함을 특별히 함께 나누려고 하는데, 욥의 3 친구들은 욥의 이 남의 속도 모르고 다가와서 말해주는 그 말들이 전혀 공감할 수 없는 조언들입니다. 오히려 그것이 욥을 더 힘들게 하는 내용들이 있습니다. 욥은 이렇게 고백을 합니다. 친구 엘리바스가 여러 가지 얘기를 할 때 욥기 6장 25, 26절에 보면요. 옳은 말이 어찌 그리 고통스러운고 너희의 책망은 무엇을 책망하느냐. 너희가 남의 말을 꾸짖을 생각을 하나 실망한 자의 말은 바람에 날아가느니라. 친구들이 와서 말을 해요. 그런데 그 말이요, 구구절절이 틀린 말이 하나도 없어요. 그리고 그 신앙의 권면이고 그의 거룩성과 도덕성을 따지면서 해는 그 말들이 구구절절이 맞는 것처럼 보여요. 그런데 욥은 그 말들을 들으면서요, 옳은 말이 어찌 고통스러운고 그렇게 말합니다. 그리고 그 말 속에서 남의 말을 이 꾸짖을 생각을 하는 그 말들, 나의 나된 모습을 하나도 이해하지 못하고 뭔가 보여지는 현상을 통해서 뭔가 판단하고 조언이라고 내게 주는 그 말들이 너무 나를 힘들게 한다는 거예요. 그리고 그렇게 실망한 자의 말은 바람에 날아간다. 아무 의미 없이 내게 귀에서 들려서 지나가는 것이래요. 말들은 다 맞는데 아무것도 의미가 없게 들려진대. 오히려 나의 심장을 칼로 찌르는 것 같은 그런 아픔이 내게 있다고 합니다. 과연 그들이 어떤 말을 했을까요? 친구 엘리바스, 새 친구의 욥에 대한 조언입니다. 첫 번째, 친구 엘리바스가 했던 말이 욥기 4장 7절로 9절에는 이렇게 말합니다. 생각하여 보라. 죄 없이 망한 자가 누구인가? 정직한 자의 끊어짐이 어디 있는가? 내가 보건대 악을 밭갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거두나니 다 하나님의 입기운에 멸망하고 그의 콧김에 사라지느니라. 이 말은 맞는 것 같은데 결국 지금 뭘 얘기하는 거예요? 욥이 그렇게 되는 데는 반드시 그 숨겨진 하나님 앞에서 악함이 있다라는 거예요. 악을 밭갈고 독을 뿌린 자는 그대로 거둔대요. 지금 이렇게 평범한 그 누구도 당하지 않은 이러한 재앙을 겪게 된 것은 악을 밭을 갈았기 때문이고 독을 뿌렸기 때문에 나오는 일일 수밖에 없는 정말 평범하지 않은 사건을, 재앙을 겪게 된 것이라는 것입니다. 아무리 봐도 그렇다는 것이에요. 그러니까 더 이상 숨기려 하지 말고 빨리 하나님 앞에 회개하라는 거예요. 욥이 어떻게 말을 할 수 있어요? 여기다. 하나님의 공의 앞에서 누가 숨을 수 있냐라는 것이에요. 그래서 하나님의 공의의 손이 그렇게 쳤기 때문에 그런 일들이 일어났다는 것이에요. 욥은 한마디도 할 수가 없었어요. 또 이렇게 말합니다. 나라면 하나님을 찾겠고 내 일을 하나님께 의탁하리라. 이거 틀린 말이에요. 지금 그렇게 된 것은 빨리 하나님 앞에 도우심을 구하고 하나님을 찾아야지. 그나마 거기서 멈추지 계속해서 고집부리면 그것이 아니라 더 망하게 될 것이라는 거예요. 왜 아직도 너의 재앙이 멈춰지지 않도록 하나님을 찾지 않느냐라는 말을 해요. 욥이 지금 그렇습니까?
한 가지가 아니라 계속해서 다가오는 그 아픔 속에서 나라면 하나님을 찾겠고 내 일을 하나님께 의탁하리라. 너도 그렇게 하라고 욥에게 말을 하고 있어요. 또 이렇게 말합니다. 볼지어다 하나님께 징계받는 자에게는 복이 있나니 그런즉 너는 전능자의 징계를 업신여기지 말지니라. 뭐 말이면 다인 줄 알아요. 징계를 받는다라는 것, 그게 복이 된다고요? 징계도 징계 어느 정도죠. 쉽게 이렇게 얘기할 수 있는 일들이 아니잖아요. 욥이 그런 말들을 다 듣고 하는 말이 옳은 말이 어찌 그리 고통스러운 거예요. 너희의 책망은 도대체 무엇을 책망하는 것이냐? 내가 잘못됐다고 말을 하는 것이냐? 너희가 남의 말을 꾸짖을 생각은 하나, 뭔가 지금 내 현상을 보면서 잘못됐으니까 잘못된 너의 행동이 있을 것이라고 나를 꾸짖을 생각을 하나, 실망한 자의 말은 바람에 날아가느니라. 아무것도 나의 속을 볼 수 없는 자의 말은 아무런 진리가 되지 못한다라는 것입니다. 그것이 우리가 겪는 아픔에 대해서 주위 사람들이 우리를 바라보는 모습이요, 내가 나를 봐도 이해할 수 없는 우리의 모습일 수도 있잖아요. 그 다음에 또 다른 친구는 이렇게 말합니다. 욥기 8장 3절로 7절에는 하나님이 어찌 정의를 굳게 하시겠으며 전능하신 이가 어찌 공의를 굳게 하시겠는가. 내 자녀들이 주께 죄를 지었으므로 주께서 그들을 죄에 버려두셨나이다. 그의 사랑하는 자녀들, 늘 자녀들을 위해서 기도하고 그가 하나님 앞에 온전해질 수 있도록 그렇게 자녀들을 위해서 제사를 드리고 그렇게 했던 자녀들이 함께 맏형 집에 다 모였다가 함께 몰살을 당하는데 거기다 대고 위로는 못해줄 만정 하는 말이, 자녀들이 그렇게 죽은 것은 하나님 앞에 그 자녀들이 온전하지 못해서 그런 것이래요. 주께서 그들을 그 죄에 버려두셨나니 내가 만약 하나님을 찾으며 전능하신 이에게 간구하고 또 청결하고 정직하면 반드시 너를 돌보시고 내 의로운 처소를 평안하게 하실 것이라. 지금이라도 늦지 않았으니까 빨리 하나님께 회개하고 하나님께 도우심을 구하면 다시 하나님께서 그래도 멈추게 하시고 하나님의 진노와 재앙을 멈추게 하시고 하나님의 은혜를 베풀어 주실 것이야. 마치 뭔가 소망을 주는 것처럼 보여요. 그리고 하는 말이 저와 여러분이 잘 알고 있는 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라. 여러분들이 이 내용만 가지면 굉장히 은혜스럽게 많이 쓰죠. 그러나 이 내용이 어느 문장에서 나오냐 하면 이 말은 쓸 수 있는 말이 아니에요. 이 말이 어디서 나왔습니까? 아무것도 모르고 지금 그 고통 가운데 자녀를 잃고 고통 가운데 모든 것을 잃어버려서 하나님께서 침묵해 하신 그 앞에서 너 잘못했으니까 지금이라도 회개해. 다 지금은 망했어. 그렇지만 네가 다시 하나님께 은혜를 구하면 아무것도 없어도 다시 하나님이 창대케 회복해 시켜주실 것이야. 이 말 요거만 뜨면 그것은 힘 있는 말이지만 우리에게 격려하는 말이 될 수도 있겠지만 이 과정 속에서 이 상황 속에서 이 말을 준 것은요, 너무 그 폐부를 찌르는 상처가 되는 말이었습니다. 두 번째 친구가 했던 그 말이에요. 친구 빌닷이 했던 말입니다. 세 번째 친구는 욥기 11장 11절로 14절에 이렇게 말합니다. 하나님은 허망한 사람을 아시나니 악한 일은 상관하지 않으시는 듯 하나 다 보시느니라. 뭘 봤다라는 거예요? 하나님은 숨어서 몰래 했던 욥의 악함을 다 봤다라는 거예요. 허망한 사람은 지각이 없나니 그의 출생함이 들나귀 새끼 같으니라. 만일 내가 마음을 바로 저랑하고 주를 향하여 손을 들 때 내 손에 죄악이 있거든 멀리 버리라. 불의가 내 장막에 있지 못하게 하라.
그리하면 내가 반드시 흠 없는 얼굴을 들게 되고 굳게 서서 두려움이 없으리니. 욥이 회복하기 위해서 필요한 게 뭘까요? 이런 고통 가운데 그가 해야 될 게 회개일까요? 그가 회개라는 것을 답을 얻으면 원인이 어디서부터 왔다는 거예요? 그게 범죄함 때문에 그 범죄함의 심함이 얼마나 악한지, 얼마나 심한지 그만큼 저주를 받고 하나님의 진노의 재앙을 받아야만 하는 내용이 있어서 욥이 당한 것일 거예요. 욥은 거룩하신 하나님 앞에서 내가 옳습니다라고 말할 수 있는 것은 말할 수는 없겠지만, 그렇다고 그가 지금 하나님 앞에서 회개하고 살려달라고 하고 다시 시작하니까 은혜를 구하면서 할 수 있는 그런 입장이 아니었어요. 그렇게 종용하고 있고 그렇게 정죄하고 있는 친구들의 말이 얼핏 보면 굉장히 의롭고 하나님 앞에서 정직하고 바른 조언처럼 보이지만 아무것도 답이 되지 못했어요. 맞지 않았습니다. 그냥 욥의 마음을, 상처를 더 아프게만 하고 있었습니다. 그러기에 그 세 친구의 말을 듣고 있었던 욥의 마음은 이랬다고 합니다. 그게 오늘 읽었던 욥기 23장의 오늘의 본문입니다. 2절부터 보면 욥이 이렇게 대답합니다. 오늘도 내게 반항하는 마음과 근심이 나니 내가 받는 재앙이 탄식보다 무거우랴. 내가 받는 재앙이 탄식보다 무겁다라는 말은요, 탄식은 뭐예요? 어찌민고 하고 이해하려고 해도 재앙을 보니까 아무리 내가 이해하려고 해도 이해할 수 없는 그 재앙의 크기가 훨씬 더 크다는 거예요. 아니, 웬만하면 내가 하나님 이해하려고 하고 받아들이려고 하고 그것에 대해서 뭐라고 안 하려고 해요. 그런데 정도가 너무 지나쳐요. 내가 받는 재앙이 탄식보다 너무 무거우니까 나는 자꾸 안 그러려고 해도 나의 심정이 어떻다는 거예요? 반항하는 마음과 근심이 있대요. 이게 욥의 정직함입니다. 감당할 수 없다는 거예요. 이 정도는 아니어야 되잖아요. 하나님이 내게 연단을 주시는 것이라고요? 사람이 감당치 못할 시험을 안 주신다고요? 근데 이건 아니잖아요. 내가 아무리 이해하려고 해도 내가 받는 재앙이 내가 탄식하고 질문하고 이해하려는 것보다 너무 크니 나의 마음에 일어나는 하나님을 향한 반항하는 마음과 그 근심이 불뚝불뚝 일어납니다. 그리고 내가 하나님께 이렇게 기도합니다. 내가 어찌하면 하나님을 발견하고 그의 처소에 나아갈 수 있겠습니까? 어떻게 하면 그 앞에서 내가 호소하며 변론하는 말을 내 입에 채우고 내가 대답하시는 말씀을 내가 알며 내게 이르시는 것을 내가 깨닫겠습니까? 내가 지금 하나님께 나아가서 하나님을 배웠고 하나님과 대화만 할 수 있으면 정말 일이 해결될 것 같아요. 왜? 하나님은 나를 아시니까. 나도 하나님을 아니까. 이 상황 속에서 다른 사람들이 뭐라고 말할지라도 내가 하나님 앞에 나아가서 하나님과 대화할 수만 있다면 이거 그래도 내가 버틸 것 같고 해결할 수 있을 것 같아요. 그래서 자꾸 하나님을 발견하고 하나님이 계신 처소에 나아가려고 하는데 8절 보니까요. 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하시며 그가 왼쪽으로 이르시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수 없구나. 이런 거 있잖아요. 답답하니까 해결자 되신 분께만 가면 해결될 것 같은데 아무리 찾아도 안 보이는 거예요. 하나님이 마치 숨으시는 것 같아요. 아니면 내가 이쪽으로 가면 핀트가 안 맞아서 하나님이 이쪽에서 일하고 계시고 내가 이쪽으로 가니까 하나님이 이쪽으로 가시는 것 같아요. 하나님의 얼굴만 보면 다 해결될 것 같은데
늘 배웠고 늘 예배하던 그 하나님은 왜 가장 중요한 순간에 안 계십니까? 왜 찾을 수가 없습니까? 그래서 그가 반항하는 마음과 근심이 있다는 거예요. 힘든데 욥의 고통이었습니다. 하나님이 입을 닫으셨어요. 그런 그가 한마디만 꼭 하면서 마음에 누르고 있는 것이 있습니다. 그것이 10절입니다. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 한 가지는 선을 넘지 않고 반항하는 마음과 근심한 마음이 있어도 한 가지는 하나님 앞에 그냥 믿음으로 고백합니다. 그렇지만 나의 가는 길을 내가 하나님 만날 수 없어서 나도 잘 모르고 찾아도 못 보고 있었지만 나의 가는 길을 하나님은 알고 그가 나를 인도하시고 단련하신 후에 나를 정금같이 나오게 하실 것을 나는 고백합니다. 그냥 마음에 꾹 누르고 있는 거예요. 그렇게 그냥 하나님을 인정합니다. 꾹 누리고 있습니다. 그리고 자기의 지금 고통에 대해서 이렇게 말을 합니다. 내 발이 그의 걸음을 바로 따랐으며 내가 그의 길을 지켜 치우치지 아니하였고 내가 그의 입술의 명령을 어기지 아니하고 정한 음식보다 그의 입의 말씀을 귀히 여겼도다. 그는 뜻이 일정하시니 누가 능히 돌이키랴. 그의 마음에 하고자 하시는 것이면 그것을 행하시나니. 지금 나에게 진행하는 그 일들은 하나님의 정하신 대로 하나님의 계획하신 대로 하고 계신 일이라는 것이에요. 내가 좀 궁금해서 질문하고 싶었고 아뢰고 싶었고 항변하고 싶기도 하셨는데 하나님을 배지는 못하고 있지만 그래도 하나님은 안 보인 곳에서 나를 향해 행하시는 그 일들은 하나님이 하고자 하신 일들을 변치 않고 하고 계시다라는 것입니다. 그런즉 내게 작정하신 것을 이루실 것이라. 이런 일이 그에게는 많이 있느니라. 이게 무슨 말일까요? 이런 일들이 그에게는 많으니라. 이것이 욥에게만 있었던 일이라고요? 아니라는 거예요. 이런 일들이 그에게 많으니라. 욥만 특히 당한 것이 아니라 하나님이 작정하시고 하나님이 굳게 하신 대로 그 길을 행하시고 있던 그 일들은 나뿐만 아니라 하나님의 사람들이 그렇게 당황스러움 속에서 연단을 받았었다는 것입니다. 자기만 특별히 예를 가지고 편애하시는 것도 아니면 더 미워하시고 특별한 것이 아니라 하나님이 정하시고 하시는 일들은 그렇게 여전히 해오셨었다라는 것입니다. 나도 그 가운데 있다라는 것입니다. 그리고 그가 하나님 앞에서 결론을 내리는 말이 오늘 제목입니다. 그것이 무엇입니까? 내가 그 앞에서 떨며 지각을 얻어 그를 두려워하리로다 하는데요. 자, 내가 그 앞에서 떨며 지각을 얻어 그를 두려워한다. 그것이 욥이 이 고통 가운데서 견디고 그가 해답을 얻은 답입니다. 하나님 앞에서 떨며 하나님을 두려워하겠습니다. 근데 이 말이 뭔가? 자, 그것을 이렇게 설명해 줍니다. 16절부터 보면요. 하나님이 나의 마음을 약하게 하시며 전능자가 나를 두렵게 하신다니 이는 내가 두려워하는 것이 어둠 때문이나 흑암이 내 얼굴을 가렸기 때문이 아니로다. 하나님께서 지금 자기에게 두렵게 하시고 약하게 하셨대요. 그런데 그 약한 마음과 두려워하는 마음은 어둠과 흑암 때문에 일어나는 마음이 아니래요. 어둠과 흑암은 뭐예요? 지금 친구들이 말하고 있는 너의 죄 때문에 내 저주를 받은 것이고 그 악에 대해서 심판받는 것이라고 말하는 것. 그래서 그 어둠과 흑암이라는 것은 정말 악한 권세가 나를 멸하는 것에 대한 두려움이에요. 나의 죄에 대해서 멸망받는 두려움이에요. 그런데 지금 내가 겪는 두려움은 그런 어둠과 흑암 때문에 내가
망하는 것에 대한 두려움이 아니라는 것이에요. 내가 지금 당하고 있어요. 다른 사람들은 그것이 너의 어둠과 그 악함이, 너의 죄가 너를 멸망하게 한 것이라고 아는데 나 그거 아니라는 것이에요. 그렇지만 지금 일어난 사건에 대해서는 하나님 앞에서 나를 두렵게 하시고 멸망하게 하신 것이에요. 나를 두렵게 하고 약하게 하신 것이에요. 하나님이 두렵게 하시고 하나님께서 약하게 하신 그것 때문에 나는 두려워한대요. 뭘까요? 그는 하나님 앞에서 하나님의 은혜를 구하고 있는 것입니다. 하나님의 행하시는 그 일들을 내가 다 이해하지 못해요. 그리고 하나님께서 내가 알지 못하는 내 속에 숨겨져 있는 모든 죄와 내가 알지 못하는 더 큰 하나님의 뜻들을 나는 잘 몰라요. 그래서 나는 어떻게 하는 거예요? 하나님 앞에서 하나님을 나를 두렵게 하셨으니까 그 하나님 앞에서 나를 연약하게 하시고 두렵게 하신 그 모습 그대로를 내가 그대로 순종하겠다라는 것입니다. 그리고 어떻게 해달라고? 순국같이 나올 수 있도록 나를 견디게 해달라고 기도하는 것입니다. 내가 죄를 지어서 악함 때문에 멸망할 것에 대한 두려움은 없어요. 그것 때문에 두려워하는 것이 아닙니다. 그러나 하나님이 나를 약하게 하셨어요. 그럼 난 어떤 모습이어야 돼요? 하나님 앞에서 약한 모습으로. 하나님이 나를 두렵게 하셨어요. 아프게 하셨어요. 그럼 나는 어떤 모습으로? 두려운 모습으로. 나를 아프게 하고 계세요. 그러면 아픈 모습으로, 아무것도 할 수 없는 모습으로 하나님이 나를 두셨어요. 이 시간표를 있게 하셨어요. 잘못됐다 말할 것 아니고, 이거 큰일 났다고 내가 하나님 앞에서 살려달라고 할 것 아니고, 왜라고 나는 이해를 잘 못하지만 거룩하신 하나님의 경외함 속에서 하나님께 맡긴 것입니다. 저와 여러분에게 그런 두려움이 있어요. 그런 아픔이 있습니다. 누구에게 말을 들으니까 위로가 되던가요? 누가 들려주는 그 말이 나를 그렇게 용기를 얻게 하던가요? 그 말들은 우리의 마음을 아프게 해요. 그런데 한 가지는 분명히 우리가 알고 있는 것이 있습니다. 하나님이 나의 마음을 약하게 하신 거예요. 하나님이 나의 마음을 두렵게 하신 거예요. 그래서 내가 보지 못했던 하나님의 거룩하심 속에서, 내가 보지 못했던, 내가 알지 못했던 하나님의 선하신 계획을 또다시 볼 수 있도록 하나님의 은혜를 주신 거예요. 잘 버틸 수 있도록 도와주세요. 잘 감당하고 하나님을 경외함으로 이 과정들을 은혜 가운데 순금같이 내가 잘 재련돼서 나올 수 있도록 하나님 도와주세요. 그 일들을 위해서 저와 여러분이 함께 같은 손을 붙잡고 있는 것입니다. 그 일들을 위해서. 내가 전에 힘들 때는 옆 사람이 나를 붙잡고 있었고, 또 옆 사람이 힘들 때는 내가 붙잡고 있는 거예요. 둘 다 뭐 하면서? 하나님을 두려워하면서 같이 약한 마음을 가지고, 그러나 선하신 하나님께서 잘하시는 그 길 따라 함께 인도받도록 오늘 특별히 하던 성경 공부를 멈추고 성경을 통해서 얼마나 더 많은 것을 알아야 될까요? 멈추고 우리가 하나님 앞에 그 기도 드리려고 합니다. 같이 손잡고 같이 두려워하도록. 혼자 떠는 것보다 같이 떨어진 사람이 있으니까 그래요. 하나님이 우리 육신 약하게 하셨기 때문에 떠는 거예요. 다른 악한 것이 나를 떨게 하는 것이 아니라 하나님의 거룩함이 나를 떨게 하고 계신 거예요. 하나님의 선하신 뜻이 다 이해할 수 없는 연약한 내 몸이 떠는 거예요. 거룩하신 하나님을 내가 다 볼 수 없으니까 연약함으로 떨고 있는 거예요. 그런데 그것이요, 잘못된 게 아니래요. 연약하고 두려워하는 모습이 너가 믿음이 없는 것이나 네가 죄 있는 것이나 잘못한 것이 아니래요. 하나님이 주신 마음이래요. 그럼 그때 뭐 할 줄 알아야 돼요? 떨고 잠잠하게 두려움으로
하나님 앞에 도우심을 구하래요. 그런데 그 옆에 누구랑 함께 같이 심장을 찌르지 말고 같이 너의 말이 옳으나 모든 것이 나를 마음을 아프게 하게 하지 말고 그냥 어떻게 해요? 같이 두려워하며 같이 떨면서 함께 손 꼭 붙잡아주고 함께 있으래요. 하나님께서 그 일에 우리를 주님의 교회 성도 되게 하셨습니다. 하나님께서 그 일에 우리 부부가 되게 하셨어요. 하나님께서 그 일에 내 아들 되게 하시고 내 딸 되게 하셨어요. 그럼 우리 어떻게 해요? 함께 기도하는 거예요. 함께 위로하는 거예요. 그리고 함께 하나님이 하신 일들을 영광을 돌리는 일이에요. 오늘 귀한 말씀 붙잡고 우리가 하나님 앞에서 떨며 지각을 얻게 해달라고 기도해야 되겠습니다. 어리석게 섣불리 판단하려고 하지 않고 섣불리 정죄하려고 하지 않고 섣불리 결론 내려 하지 않고 하나님 떨며 내게 깨달음을 주세요. 지각을 얻게 해주세요. 그리고 하나님을 두려워하는 경외함으로 하나님 앞에 내가 오늘 바로 서게 해주세요. 그리고 모든 악에 대해서는 가장 담대한 자 되게 하시고 하나님의 의에 대해서는 하나님을 경외하는 자로 온전히 순금같이 정금같이 하나님 앞에 나오게 해주세요. 이 모습에 지금 아픔을 당하고 있는 우리의 형제들과 우리의 지체들이 바로 그 은혜 가운데 먼저 된 은혜가 있게 하시고 함께 그 은혜를 누리는 저와 여러분 되게 해주세요. 우리 같이 기도해야 되겠습니다. 이 시간 우리 하나님 앞에 찬양하고 기도회로 조금 더 하고 예배를 마치도록 하겠습니다. 주님은 우리를 잘 아십니다. 모든 반항하는 마음과 근심하는 마음과 답답한 마음을 하나님께서 우리에게 주신 믿음의 선물을 통해서 주님 앞에 믿음의 고백을 통해서 내어놓습니다. 그러나 주님이 다 아십니다. 주님이 나를 이 연약함과 아픔 가운데서 단련하여 주실 것입니다. 그리고 새 하늘과 새 땅에 주님 앞에 정금같이 주님 앞에 기쁨의 얼굴을 보며 소망의 풍성함을 가지고 서게 하실 것입니다. 하나님 그 가운데 우리를 주의 백성으로 하나 되게 하셨사오니 이 주님의 교회가 주님 부르시는 그날까지 같은 머리 대신 그리스도 안에서 지체된 모습으로 하나 된 모습으로 함께 사랑과 선행을 격려하며 함께 기도하고 함께 은혜 가운데 서게 하셔서 끝까지 사명 감당할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 팬데믹 기간을 은혜 가운데 잘 지나가게 하시니 감사합니다. 다시 시작되게 하시는 이 일들을 통해서 회복되는 교회의 모든 진행 과정을 통해서 더 크신 하나님의 영광 가운데 더 굳건한 모습으로 주님 교회가 설 수 있도록 하나님 인도하여 주시고 더욱더 영적인 또 수적인 모든 부흥의 열매를 맺는 주님의 교회로 세워 주시옵소서. 모든 영광 하나님께 돌립니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 내주인도 교통 충만하시니 우리의 모든 마음을 주님 앞에 믿음으로 고백하고 다시금 은혜 가운데 출발하며 하나님의 영광을 구하는 주의 백성들과 주님의 교회에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.